ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے، بھارت کے مولویوں سے، چاہے وہ دیوبندی مولوی ہیں، چاہے وہ بریلوی مولوی، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہیں، چاہے وہ ندوہ والے ہیں، چاہے وہ جامعہ ملیہ والے ہیں، جتنے بڑے بڑے دانشور مسلمان بنے، جتنی غیر شرعی شادیاں ہیں، یہ اپنی داڑیاں لے کے وہاں صوفوں پر بیٹھ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح رضوان آفیشیل۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے، علم دین سے بھرپور اور انفارمیشن میں اضافہ کرنے والے ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اکثر آپ لوگوں کی خدمت میں۔ آج سے پہلے بہت سارے ویڈیوز آپ کو میں نے دکھائے ہیں جس کے اندر علم سے بھرپور معاملات تھے، علم سے بھرپور اس میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج بھی ان امام صاحب کا، جو کہ ان کا نام آپ بخوبی جانتے ہوں گے، مولانا عثمان صاحب لدھیانوی، پنجاب کے شاہی امام صاحب کا بیان آپ کے لیے لے کر آئے۔ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، علماء کرام کو کس طرح ان کو تنبیہ کی ہے، ایک طرح سے ان کو آئینہ انہوں نے دکھایا ہے زبردست طریقے سے، اور اپنے بیانوں کے لیے بے باک یہ جانے جاتے ہیں، کھلم کھلا بولنے والے عالم دین ہیں۔ تو کیا کہا ہے انہوں نے بڑے بڑے علماء کرام کو شادیوں میں ہونے والی خرافات پر، کہ یہ کس طرح لوگ، ان کا کیا طرز عمل ہے، کیا یہ کام لے رہے ہیں، کس طرح ان کی شرکت رہتی ہے، ڈی جے باجے کی شادیوں میں ہمارے علماء یہ کیا کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے زبردست اپنا اظہار کیا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آپ تک میرے انفارمیشن والے ویڈیوز پہنچتے رہیں مسلسل، اور ویڈیو مکمل دیکھی جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کے بعد آپ سے چند ایک دو مشورے لینے ہیں اور کچھ گفتگو آپ سے کرنی ہے، ویڈیو مکمل ضرور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ والا۔ زبردست خلاصہ آج ہونے والا ہے ویڈیو کے اندر، ویڈیو دیکھیے۔ ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے، بھارت کے مولویوں سے، چاہے وہ دیوبندی مولوی ہیں، چاہے وہ بریلوی مولوی، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہیں، چاہے وہ ندوہ والے ہیں، چاہے وہ جامعہ ملیہ والے ہیں، جتنے بڑے بڑے دانشور مسلمان بنے پھرتے ہیں، ان سب سے سوال ہے کہ یہ جو اب عام شادیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، جن میں تم ڈی جے لگا کے، ڈھول بجا کے، اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور آپ جیسے بڑے مسلمانوں کے چودھری، جن لوگوں نے وقت بھی لگایا، جو اپنے آپ کو خواجہ اجمیری کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جانشین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء دیوبند کے وارث کہتے ہیں، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی غیر شرعی شادیاں ہیں، یہ اپنی داڑیاں لے کے وہاں صوفوں پر بیٹھ کے آرام سے مرغا بریانی کھاتے ہیں۔ کیا تمہاری غیرت تمہیں ایک دفعہ نہیں چجوڑتی کہ رسول اللہ کے حکموں کی کلی خلاف ورزی ہو رہی؟ کیا تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں، ذرہ برابر غیرت نہیں آتی تمہیں؟ کہا مفتی صاحب نے، کہنے لگے میں گیا، لڑکی کو پوچھا کہ تمہیں فلاں کے ساتھ نکاح میں دے دیا، یہ گواہ کھڑے ہیں، یہ وکیل کھڑا ہے، تجھے قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ فرمایا 3 دفعہ پوچھا، لڑکی بولتی نہیں، تو سارے مفتی مل کے کیا کہتے ہیں کہ اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب رضامند ہے، دستخط کراؤ، نکاح ہو گیا۔ کیا ہے جی؟ رضامند ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر وہ شرم کی وجہ سے نہیں بولتی تو رضامند ہے، اور اگر رضامند نہ ہوتی تو بغاوت کرتی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، تمام لوگوں سے، سارے دینداروں سے، کہ تم جن مجلسوں میں اب جا کے بیٹھتے ہو، جہاں گانے چل رہے ہیں، سامنے ڈی جے لگا ہوا ہے، ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تمہارے چہرے پہ ناگواری بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم رضامند ہو ان کے ساتھ۔ اور اگر تم ان کے ساتھ رضامند ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اگر غیرت مند ہو تو اگر روک نہیں سکتے، فرمایا ایمان کے 3 درجے، اپنے دل میں برا مانو، تمہارے چہرے پہ تو ذرہ برابر بھی شرمندگی کا احساس نہیں کہ ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تم اس مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ان چودھریوں کی وجہ سے کہ یہ چندہ نہیں دیں گے، کیا ان کے پل پر مسجدیں اور مدرسے چل رہے ہیں؟ جو گنڈا کرتی اسلام کے نام پر شادیوں میں کرتے ہو، تم ان سے ڈرتے ہو؟
रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, इन्होंने नहीं कर रखा। 3 दर्जे ईमान के। फरमाया अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो दिल में बुरा मानो, अगर ताकत है तो ज़ुबान से कहो, अगर हाथ से रोक सकते हो तो वो अव्वल तरीन दर्जा है। तो ये जितने आप, मैं ये जो बात आज मेंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, रोज़ाना पूरे मुल्क में शादियाँ हो रही, और जितने सरमायादारों की शादियाँ जाके देख लो, ये जितने कठ मुल्ला हैं ये उनके निकाह भी पढ़ा रहे, उनकी बिरयानियाँ भी खा रहे, उनके कोरमे भी खा रहे। अगर तुम कौम की निगहबानी नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हारी हैसियत गडरिये की है। अगर एक भी कोई रेवड़ में से कोई चीज जाया हो गई तो गडरिये को मालिक पूछता है, अल्लाह ताला ने इनको छोड़ देना है, तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेना है। कोई जरूरत नहीं ऐसा निकाह पढ़ाने की जहां ढोल बजते हो, कोई जरूरत नहीं ऐसे शादी के अंदर जाने की जिन्होंने डीजे लगा के रखे हो, जो नाच के ढोल बजा के आ रहे हो, उनके साथ शहर का काजी चल रहा हो। शर्म के डूब मरने का मुकाम है इन लोगों के लिए। इतनी भी गैरत जिंदा नहीं रही, इतनी भी शर्म और हया जिंदा नहीं रही। किस बात की दौलत है ये याद रखो, दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। किसका दीन है जी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है, और ये दीन क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये किसी सरमायादार का दीन नहीं है, ये किसी बहुत बड़े चौधरी का दीन नहीं है। दुनिया की कोई ताकत इस दीन को सरनगू नहीं कर सकती। इसलिए पलटिए अपने रब की तरफ। और आप भी सुनिए जितने आम मुसलमान हैं, अगर किसी शादी में नाच गाना हो रहा है मुसलमान की, और शराब पी के कोई आ रहा है, ढोल बजा के बारात आ रही है, आप अगर उसमें शामिल हैं तो आप गुनहगार हैं। मैं फतवे नहीं अक्सर देता, लेकिन ये मसला आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह ने सादगी से निकाह का हुक्म दिया। वरना मस्जिद अब्दुर्रहमान बिन औफ जलीलुल कदर साहबी, अरबों पति आदमी, रसूलुल्लाह ने फजर में पूछा, अब्दुर्रहमान ये कपड़ों पे लाल रंग का दाग लगा। फरमाया या रसूलुल्लाह रात मेरा निकाह हुआ था तो मेहंदी लग गई थोड़ी सी। कुछ नहीं कहा रसूलुल्लाह ने कि हमें नहीं बुलाया, फलां को नहीं बुलाया। तो रस्मों में पड़ गए जी, फलाने भाई को ले आओ, फलाने चाचे को ले आओ, मासड़ को ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। और ये जो छुप छुप के तुम्हारी औलादें जिना कर रही हैं, कभी इनकी तरफ भी देखो, इनकी तरफ भी देखो। खुदा के वास्ते उन तमाम रस्मों को छोड़ दीजिए, और इस जज्बे के साथ छोड़ना कि हम मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इस गलत काम में साथ नहीं देंगे। करेंगे जी इंशाअल्लाह। इन मौलवियों को नहीं, बाकी लोग भी। अगर कोई चौधरी अपने बल पे, उसकी औलाद अपने बल पे बाजा बजवाना चाहती हो तो बजाने दो, उसका निकाह पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा ना हासिल कर ले। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, ये थे इमाम साहब उस्मान साहब जो कि शाही इमाम पंजाब है। अब आपसे एक सवाल करता हूँ मैं, क्या इनका जो बयान है जो इन्होंने दिया है, क्या ये दुरुस्त है? क्या आप इससे मुत्तफिक है? आप इनका सपोर्ट करते हैं? उलमाए किराम को ऐसी शादी से परहेज करना चाहिए जहाँ पर डीजे बाजे गाने बाजे हो रहे होते हैं? क्या आपने भी ऐसा देखा है कि इमाम लोग वहाँ खा रहे होते हैं जहाँ पर उनको नहीं रुकना चाहिए? तो चंद ये सवाल है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और क्या इसी तरह के और बयान इनके मौलाना उस्मान साहब के मैं आपकी खिदमत में और लेकर आऊँ, इनके वीडियोस को और आपके लिए पेश करूं? क्या है इस पर आपका मशवरा? कैसा लगा आपको इनका ये तर्ज अमल? कैसा लगा इनका अंदाज़ बयान? और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या अमल करने की आपकी नीयत बनती है? बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना लिख कर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और हमें आगे इस तरह और इसमें क्या बेहतर करना चाहिए। बराए मेहरबानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुनाहों से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।